शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग च आके बैठन का इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है। सब तो पहला असी अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि घर दे विच खुशी का टाइम है, बच्चे की शादी है और उसी शादी की खुशियां विच इन्होंने अज दे सत्संग का आयोजन किया है। सो अज जिन्हां दी वजह नाल असी ये सत्संग च बैठ के इस वेले आनंद लै रहे हैं। आओ सब तो पहले असी उस परिवार की खातर उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नूं हमेशा खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे। इन्हां दे कम्मां कारां च मालिक बरकतां पाण और अपनी कृपा, दया, मेहर हमेशा इस परिवार ते बनाए रखण कि कदी भी जीवन च इन्हां नूं कोई घाट, कोई तोड़, कोई कमी ना आवे। और जिस तरह अज ये खुशियां नाल सत्संग करवा रहे हैं, इदां ही मालिक खुशियां दे पल, खुशियां दियां घड़ियां, खुशियां दे दिन इन्हां दे जीवन च लिआंदे रहण और इसी तरह सत्संग करवाते रहण और सानू भी सारिआं नूं इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते अरदास बेनती करो। कर दित्ती? हुण तैयार हो फिर सत्संग का आनंद लैण नूं? किहड़ा किहड़ा जीव तैयार है? क्योंकि तैयारी पहलां चाहीदी है। हाँ, गुड। इत्थों पता लगता कि तुहाडे अंदर वाकई चाहना है, क्योंकि इंसान जीवन च जिस तरह असीं दसीदा है कि परमात्मा ने, उस प्रभु ने अगर सानू ये जिंदगी दी है, जीवन दिता है, तो जीवन सानू उन्हें इसलिए नहीं दिता कि असीं हाय हाय करदे हां या दुखों दे विच जिद्दां देखदे ने कि इंसान जदों जीवन च कोई दुख आंदा है तो इदां निराश हो जाता है कि चलना तो दूर, वो हिम्मत हार के बैठ ही जाता है। पर परमात्मा ने सानू इसलिए जीवन नहीं दिता कि असीं दुखों, तकलीफों, परेशानियों तो निराश होकर बैठ जाइए या हार मन के अपनी जिंदगी नूं वो दुखों दे विच ही गुजारते चले जाइए। बल्कि परमात्मा ने, उस प्रभु ने सानू जिंदगी इसलिए दी है कि असीं अपने जीवन च उस उच्ची मंजिल नूं प्राप्त करिए जिन्हों खुशियां दी मंजिल कहा जाता है, आनंद की मंजिल कहा जाता है, कामयाबी की मंजिल कहा जाता है। और उस कामयाबी नूं हासिल करने वास्ते, खुशियां नूं हासिल करने वास्ते, परमानंद नूं हासिल करने वास्ते ही सानू साडे उस मालिक ने, परमात्मा प्रभु ने जिंदगी दी है। जिस तरह तुसीं देखते हो कि बीज हुंदा जमीन के थल्ले है, पर अगर वो टुटण नूं तैयार है तो वही जमीन नूं चीरदा होया फिर आकाश दीआं बुलंदियां तक भी पहुंचता है। बोलो, पहुंचता है कि नहीं? इसी तरह इंसान बेशक अज जमीन ते बैठा है, या कह लो कि कई सोचते हैं कि मैं जीवन च कामयाब नहीं है, सफल नहीं है, बहुत थल्ले हाँ, पर अगर असीं मेहनत करन नूं तैयार हाँ, विश्वास दे नाल, अपने मालिक दे यकीन दे नाल कदम बढ़ाउण नूं तैयार हाँ, तो फिर याद रखो अज बेशक जिथे मर्जी हो, पर अगर विश्वास नाल, यकीन दे नाल तुसीं कदम बढ़ाउण नूं तैयार हाँ, तो एक दिन तुहानूं भी वो कामयाबी दीआं बुलंदियां जरूर मिलणगीआं। और अज जीवन दे विच असीं कामयाब किद्दां हो सकदे हां, खुशियां नूं किद्दां हासिल कर सकदे हां, ये दो तीन नुकते समझने हैं असीं। क्योंकि तुहानूं दस्सिआ कि अज टाइम थोड़ा है, क्योंकि शाम का भी सत्संग है, उत्थे ही पहुंचना है, और असीं चाहते थोड़े जे समय तुसीं बहुत कुछ हासिल कर लो। थोड़े जे समय इदां ही करना जिद्दां गागर विच सागर नूं भरना है, समझ दिओ कि नहीं? इसलिए उहदे वास्ते इंसान की तैयारी भी जरूरी है कि हाँ मैं तैयार हाँ, समझण नूं भी और समझ के उस पर अमल करन नूं भी। क्योंकि जदों इंसान समझ के अमल करता है तो फिर ही इंसान उस कामयाबी, उस सफलता तक पहुंच सकता है जिथे सानू साडे गुरु रहबर देखना चाहते सी। इसलिए इत्थे एक गल, पहली गल ये समझ लेना जो कि जो फकीरों की सोहबत में आकर, जो फकीरों की सोहबत में आकर प्रेम से बैठ जाते हैं, जो फकीरों की सोहबत में आकर प्रेम से बैठ जाते हैं, वही फिर खुदा के घर ऊंचा रुतबा पाते हैं। कि अगर इंसान चाहता है कि रब दे घर च मैनू रुतबा उच्चा मिले, रब दे घर च मैनू उच्चा रुतबा मिले, रुतबे का मतलब समझते हो ना, उच्चा मुकाम, उच्ची मंजिल मिले, मैं परमात्मा दी नज़रां च उच्चा हो जावां, तो फिर कहंदे है कि जिहड़ा इंसान प्रेम दे नाल, विश्वास नाल चल के फकीरां दी सोबत च आके बैठदा है, फकीरां दी सोबत करदा है, वो सत्संग दे विच आंदा है, पर शर्त रखी प्रेम नाल, दिखावा नहीं, मजबूरी नहीं, प्रेम दे नाल।
जो फकीरों की सोहबत में आकर प्रेम से बैठ जाते हैं वो ही फिर खुदा के घर ऊंचा रुतबा, कि रब दे घर ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚਣਕਿਆ ਦਾ। ਚਣਕਿਆ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਰਿਆ ਸਮਰਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਚਣਕਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹੈ कि बुरे इंसान के साथ फूलों पर चलने की बजाय अच्छे इंसान के साथ कांटों पर चलने में आपकी भलाई है। वो कहते अगर कोई बुरा इंसान होवे ना, कोई बुरा इंसान है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਚਣਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਚਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਣਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕੀ ਰੂਖੀ ਸੂਖੀ ਖਾਏ, ਖੀਰ ਖੰਡ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਪਰ ਖੀਰ ਖੰਡ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਖੀਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਬਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚਣਕਿਆ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਬਤ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਲਾਦ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਲਾਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਚਮੜੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਜਲਾਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਜਲਾਦ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਉਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਮੜੀ ਉਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮੜੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮੜੀ ਵੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਤਾਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੂਮੀ, सफल जीवन का राज जानना चाहता तो सुन कि किसी को हराने की बजाय, किसी को हराने की कोशिश करने की बजाय अपनी नेकियों से उसके दिल को जीतो। जरा हुण गौर करना, किसी को हराने की कोशिश करने की बजाय अपनी नेकियों से उसका दिल जीतने की कोशिश करो। किसी को गिराने की बजाय, किसी को गिराने की बजाय अपनी ताकत अनुसार उसको उठाने की कोशिश करो। रोते को देखकर हंसने की बजाय उस रोते को हंसाने की कोशिश करो। यही सफल जिंदगी का राज है। तीन चीज़ां कही तबरेज ने, जरा गौर करने वाली गल है। और ये अगर ये चीज़ असी सारे समझ लीए तो असी कहांगे दुनिया ते तो खुशियां खुशियां हो जान, फिर दुनिया ते दुख तो रवे ही ना, दुनिया ते कोई परेशानी तो रवे ही ना।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਮਾਲ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ कि ऐ मालिक मुझे अपनी नजरों में उठाकर रखना, फिर चाहे दुनिया नजर से गिराए या आसमान से। जरा गौर करना, समझते हो कि नहीं? इन्हें इतना कह सकते हैं असी कि ऐ मालिक मुझे अपनी नजरों में उठाकर रखना, फिर दुनिया चाहे नजरों से गिराए या आसमान से। कोई फर्क नहीं पैंदा दुनिया मैनू नजरां चों गिरावे कि लै भी तेरे वर्गा नीच कोई नहीं, कही जावे दुनिया, क्योंकि दुनिया तो सच्चियां नूं भी निंददी है। बोलो निंददी है कि नहीं? और रब दे रस्ते चलण वाले किन्ने संत महापुरुष होए दुनिया ने, जिद्दां ही कई बार दसीदा जीसस क्राइस्ट सी, जीसू मसीह, उन्होंने हत्थां पैरां 'च किल ठोके सलीब ते चढ़ाता, गुरुआं नूं तत्तियां तवियां ते बिठाया, महात्मा बुद्ध दे पिछे कुत्ते छड्डे गए, उन्हां दे जिस्म नूं लहू लहान कीता गया, हजूर मुहम्मद साहब दे पत्थर मार के उन्हां नूं किन्नियां तकलीफां दित्तियां गईयां। सो दुनिया ने ते गुरुआं रहबरां संतां नूं भी निंदण दी कोशिश कीती है, उन्हां नूं भी तकलीफ देण दी कोशिश कीती है। वो कहंदे दुनिया दी परवाह नहीं, बस परवाह है कि मालिक तू अपनी नज़रों च ना गिराई, क्योंकि तू अपनी नज़रां च उठा के रखी। फिर परवाह नहीं दुनिया दी कि दुनिया अपनी नजरां चों गिरावे या आसमान तो गिरावे। आसमान का मतलब कोई धक्का भी देवे ना कि लै तेनू सिटांगे, तो जे तू मैनू अपनी नजरां च उच्चा रखिया है तो फिर मैं कदी गिर सकदा ही नहीं है। क्योंकि जिन्हू तू उठा लिया, जिद्दां प्रहलाद नूं उठाया सी कि नहीं प्रभु ने, तो किन्ना गिराण की कोशिश की, पहाड़ों तो भी धक्के दिते गए पर उसदा बाल भी विंगा नहीं होया। अज बंदा की करता है? हरकतां उदां दियां करदा, कर्म उदां दे करदे कि दुनिया की नज़रां 'च इज्जत बने। हुण दुनिया की नज़रां 'च इज्जत बनांदा बनांदा बंदा रब दी नज़रां 'चों गिर जांदा है। कई जगह तुसीं देखिया ना, इदां दा ब्याह शादी का किते माहौल होवे, यार मुंडे वाले कहंदे बरात नूं मीट शराब देना है, हुण जे ना दित्ता तो इज्जत की रहूगी, रिश्तेदार की कहणगे। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਐਸੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਮੀ आ ही नहीं सकती। पर जे रब नूं नाराज करके दुनिया नूं खुश कर लिया तो दुनिया ने वो नहीं दे देना जो साडे मालिक ने, साडे परमात्मा प्रभु ने सानू दे देना है। इस करके हमेशा ये चेक करो कि मैं कोई ऐसा कर्म ना करा कि अपने मालिक दी नज़रां च गिर जावां। क्योंकि ये लाइन अपने दिल च लिख लो, केड़ी लाइन कि मालिक मुझे अपनी नजरों में उठाकर रखना, दुनिया की मुझे परवाह नहीं। बोलो समझते हो कि नहीं? नजरों से गिराए या आसमान से, ओदी की फिक्र करनी है। क्योंकि जे तू उठा लिया तो फिर कवांगे जेनू ओ उठावे ओनू कोई गिरा नहीं सकता। नहीं तो सोच के देखो दुनिया ने गिराण की कोशिश की कि नहीं? जरा गौर करने वाली गल है। जिद्दां ही दस्सिया ना, तवरेज की चमड़ी लाई गई, दुनिया ने गिराण की कोशिश की। सरमत की गर्दन कट्टी गई, दुनिया ने गिराण की कोशिश की। गुरुआं नूं तत्तियां तवियां ते बिठाया, दुनिया ने गिराण की कोशिश की, पर कोई गिरा पाया? अज उन्हां दा नाम ही उच्चा है। तो जिन्होंने गिराण की कोशिश की वो आप कित्थे चले गए? अज कोई याद करने वाला भी है नहीं, कोई पूछने वाला भी है नहीं। इसलिए हमेशा
ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਤਵਰੇਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ कि किसी को हराने की कोशिश करने की बजाय, बोलो समझते हो कि नहीं, क्योंकि बंदा हमेशा कोशिश करता कि मैं ओनू हरा देवां, ओनू थल्ले सुट देवां, ओनू गिरा देवां। वो कहते नहीं, किसी नू गिराण दी कोशिश नहीं करनी, किसी नू हराण दी कोशिश नहीं करनी, क्योंकि किसी नू हराण दी, किसी नू गिराण दी कोशिश करन दी बजाय तू अपनी अच्छाई नाल, अपनी नेकियां नाल ओहदे दिल नू जितन दी कोशिश कर। बोलो समझते हो कि नहीं, क्योंकि असली जिੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਂਦਾ ਹਰਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਨੇਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਦਇਆ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੀਵ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ ਜਬ ਭਾਰੀ, ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸੰਹਾਰੀ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਜਬ ਕੀਨਾ, ਸੰਤਨ ਨੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੀਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਐਮ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਆਪ ਥੋੜੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੰਬਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੰਬਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀਮਤ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੀੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇ। ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੀੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਵੇਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੌਜਵਾਨ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੁਕੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
शायद अगर तुसी पैसा दे के मैनू खरीद के घर ले जाते कि मेरा गुलाम है, तो शायद मैं दौड़न की कोशिश करदा, छुट्टन की कोशिश करदा, क्योंकि गुलामी तो हर कोई आजाद होना चाहता है। पर तुसी मैनू आजाद करके मेरे दिल नू इदां दा जित लिया कि अज तो सारी जिंदगी वास्ते मैं तुहाडा दिलों गुलाम हो गया, हुण तुहानू छड्ड के किते नहीं जाना। इहनू कहते दिल नू जितना। ताही तो असीं कई बार दसी दे ना, को सिकंदर सी जिन्हें तलवार ना दुनिया जित्ती, ते इक्को साडे गुरु रहबर रब दे प्यारे है जिन्हां ने अपनी अच्छी करनी दे नाल, अपने प्रेम दे नाल दिलां नू जित्तिया। तां जिहड़ा दिलां नू जित लैंदा है असली बादशाह कह दिओ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ कि नहीं। इस करके इत्थे तबरेज भी यही गल कह रहे, और ये असीं भी सारे ने समझना है कि किसी नूं हैरान दी बजाए ना अपनी करनी इदां दी करो, अपना सुभाव इदां दा लियाओ, अपनी बोलबाणी इदां दी लियाओ कि साडी बोलबाणी इन्नी अच्छी होवे, साडी करनी इन्नी अच्छी होवे कि दूजे दा दिल जित लईए। और जदों किसी दे दिल नूं जित लिया ना, तो याद रखो जिहदा दिल तुसीं जित लिया फिर तुहाडी खातर हर जगह वो तैयार होएगा, खड़ा होएगा। अद्धी रात नूं आवाज़ मारूंगे तो वो आएगा। इस करके सफल जीवन का राज कि किसी को हराने की कोशिश करने की बजाय अपनी अच्छाई से, नेकी से उसका दिल जीतने की कोशिश करो। ये अपनी अच्छाई दे नाल हरान की कोशिश ना करो, किसी नू हरान की कोशिश ना करो, बल्कि ਉਹਦੇ दिल नू जितन की कोशिश करो। और ये कर सकते हो तुसीं, बोलो कर सकते हो कि नहीं? क्योंकि अच्छा करना तो तुहानू कौन रोक सकता है? बोलो समझते हो कि नहीं? जिदा हुण बंदा कहे कि आह काम नहीं मैं कर सकता क्योंकि उन्हें इदां, पर मैं अच्छा कर सकता हाँ, वो तो मैनू कोई रोक नहीं सकता। मैं दूसरे नू मजबूर नहीं कर सकता वो अच्छा करे, अच्छा बोले, पर मैं अच्छा बोल सकता हाँ, मैं अच्छा कर सकता, और इस तो मैनू कोई रोक नहीं सकता। ये गल याद रखना हमेशा। कहते ना महात्मा बुद्ध जा रहे सी, एक आदमी आया और महात्मा बुद्ध नू गालियां देन लग गया। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुरा के बोलते हैं, भाई होर भी कुछ है तेरे दिल च, कह ला। तो एक आदमी ने कहा, महाराज वो तुहानू गालियां दे रहा, तुसीं इहनू प्यार नाल बोल रहे हो, झिड़क मारो इसनू, दौड़ाओ इसनू। तो उसले महात्मा बुद्ध कहंदे, वो गालियां दे रहा, उन्होंने तो मैं रोक नहीं सकता, पर मैं अच्छा बोल सकता हाँ, वो मैं जरूर कर सकता। मैं की अच्छा कर सकता हाँ, मैं वो देखना है। कोई बुरा कर रहा है वो तो किसी के कंट्रोल च नहीं हुंदा, काबू च नहीं हुंदा, पर मैं अच्छा कर सकता हाँ, ये मेरे काबू च। बोलो समझते हो कि नहीं, है कि नहीं? इस करके फिर कहांगे कि जेड़ा तुहाडे नाल प्यार करे ना, उन्होंने तो सारे प्यार करते। जेड़ा तुहाडे नाल प्यार करे उन्होंने प्यार करो, क्योंकि सारी दुनिया करती है। पर जेड़ा तुहाडे नाल नफरत करे उन्होंने भी प्यार करो, फिर ही दुनिया ते प्यार कायम होएगा। समझते हो कि नहीं? जे कोई तुहाडे नाल नफरत करे, तुसीं भी अगे नफरत करो, फिर तो नफरत ही वधदी चली जाएगी। हुण बंदा कहे अगला मैनू प्यार करता, मैं उन्होंने प्यार करता, तो सारे ही कर रहे हैं, पर कुछ स्पैशल बनो, कुछ खास करो कि अगर दूजा मेरे नाल नफरत करता तो उहदे नाल भी मैं प्यार करा, ताकि दुनिया ते प्यार वधे और नफरत घटदी चली जाए। और अगर ये नियम असीं सारे अपना लीए तो जरा सोचो फिर प्यार वधेगा कि नहीं? नफरत कदों वधदी है? जब एक बुरा बोले दूजा भी बुरा बोले, एक गाली देवे दूजा भी गाली देवे, एक झगड़ा करे दूजा भी करे, तो झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। एक झगड़ा करे दूजा माफ कर देवे, तो फिर संभावना है कि दुनिया ते अच्छाई बढ़ेगी, दुनिया ते प्यार बढ़ेगा। इसलिए सफल जीवन का राज पहला की दसिया तबरेज ने, क्योंकि इंसान नूं पुछो तो इंसान सोचता शायद सफल जीवन का राज होगा कोठी बड़ी होवे, गड्डियां बड़ियां होण, धन मेरे को इन्ना होवे, बैंक बैलेंस मेरे को इन्ना होवे। जरा हुण गौर करना, हुण इंसान सोचता शायद वो सफल जीवन का राज है, पर एक टाइम आंदा, एक वक्त आंदा है, जरा गौर करने वाली गल है। कभी स्टीव जॉब की आखिरी डायरी पढ़ियो, क्योंकि स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी का मालिक सी, ਉਹਦੀ अंतिम डायरी ਜਦੋਂ हॉस्पिटल च एडमिट सी, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਲੀਵਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। जरा हुण गौर करना ना, हॉस्पिटल च लास्ट दिनों चो ना अपनी अंतिम डायरी लिखी, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ 2-3 चीज़ां बड़ियां प्यारियां लिखियां। बोलो समझते हो कि नहीं? पहली चीज़ स्टीव जॉब्स ने यानी डायरी च लिखिया तो बहुत कुछ, पर 2-3 चीज़ां जो असीं दसन लगे हैं कि एडे बड़े जिन्होंने दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी कहा जाता सी, उन्हें की लिखिया अंतिम समय। जरा हुण गौर करने वाली गल है, उन्हें की लिखिया? एक चीज़ लिखी डायरी दे अंदर कि अज मैं इस हॉस्पिटल च
ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, BP ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰੂਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀਆਂ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਲੀਵਰ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਗਰ ਅਗਰ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਵਸਥ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਉਹਦੀ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਵਰਗਾ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਵਸਥ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੋ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਥ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਬੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ? ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਲਦੀ ਤੱਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਵਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਫਲਤਾ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਫਲ। ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਔਰ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਹੋਗੇ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ, ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੇੜ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਪਵਨ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ
ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। इसलिए सफल जीवन का दूसरा की दसिया उन्होंने कि किसी को गिराने की कोशिश करने की बजाय अपनी ताकत अनुसार उसे उठाने की कोशिश करो। और तीसरी गल की गई कि किसी रोते पर हंसने की बजाय, किसी रोते पर हंसने की बजाय उस रोते को हंसाने की कोशिश करो। कई बार कोई रोंदा होवे ना बंदा, वो मजाक उड़ांदा, वो देख ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸੋ ਨਾ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਸੇ ਸਭ ਹੋਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਰਾਈ ਕੋ ਪਰਬਤ ਕਰੇ ਪਰਬਤ ਰਾਈ ਮਾਹੀ। ਕਿ ਸਾਈਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਰਾਈ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਰਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈ ਵਰਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਗਿਰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਠਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? बोलो समझते हो कि नहीं? और वैसे भी एक गल कहनी चाहांगे कि जिहड़ी मुस्कुराहट है ना, ये परमात्मा की तरफों एक अनमोल गिफ्ट है साडे वास्ते। इसलिए ये गिफ्ट नूं अपने तो दूर ना करया करो, अपने चेहरे ते सदा मुस्कुराहट रखिया करो। क्योंकि जदों इंसान दे चेहरे ते मुस्कुराहट हुंदी है तो देखो किसे सूफी शायर ने कितना प्यारा किया है कि अगर मुस्कुराते चेहरों में ना दिखा तो पत्थर की मूरत में क्या दिखेगा, मुहब्बत की नजरों से देख फिर जर्रे जर्रे में खुदा दिखेगा। वो कहते अगर तेनू मुस्कुराते हुए चेहरिਆਂ चों ना रब नजर आया, हसते हुए चेहरिਆਂ चों परमात्मा की झलक ना मिली, तो फिर पत्थरां चों तेनू की मिल जाना है? फिर तू मक्के चला जावे, उत्थे की देख लेगा? कहते ना मक्के जाके देखियां इट्टां ते गंगा जाके पानी। फिर तू गंगा चले जावे, तीर्थां ते चला जावे, वगदा होया पानी देख लवे, तो वो पानी च तेनू कोई रब दिख जाएगा? वो पत्थरां चों तेनू कोई परमात्मा मिल जाएगा? इसलिए मक्के जाके देखियां इट्टां गंगा जाके पानी, और जिन्हां नूं मुर्शद पूरे मिल गए उन्हां दी मुक गई आनी जानी। कि जिन्हों कामिल मुर्शद मिल जाता उहदियां सारियां दौड़ां ही खत्म हो जांदियां, क्योंकि कामिल मुर्शद इक्को ही रमज दसदा है, इक्को ही राज दसदा है कि मक्के जाण दी लोड़ नहीं, और गंगा चुप्पियां लाण दी लोड़ नहीं, क्योंकि परमात्मा तां तेरे अंदर है। वो तां युक्ति दिंदा अपने अंदरों परमात्मा नूं देखण दी। इसलिए फिर कहांगे कि जदों कोई हसदा ना तो सोचा करो ये अंदर मेरा वो परमात्मा मुस्कुरा रहा है। इसलिए देखो, क्योंकि मुस्कुराहट परमात्मा दे प्यार की निशानी है। जरा सोच के देखो, कहते ना इंसान जिदा कहते हैं कि पहला परमात्मा ने ये मिट्टी का पुतला बनाया। की बनाया? चाहे बाइबल पढ़ लीए, तुरैत पढ़ लीए जो मूसा ते आई सी, कुरान पढ़ लीए, कुरान शरीफ, या कबीर साहब भी कहते कबीरा माटी के हम पुतले, मानुष रखिया ना। कि अगर देखा जाए तो हुण एक सवाल पूछना, तुहानूं जवाब दोगे तुसीं कि समझ लो तुसीं मिट्टी दे पुतले सी, फिर तुहाडे च आत्मा आई। की आई? आत्मा। आत्मा की है? परमात्मा दा अंश, यानी समझ लो परमात्मा दा अंश। अंश दा मतलब जो परमात्मा है वो सारे गुण आत्मा दे अंदर है। यानी परमात्मा आया तुहाडे अंदर आत्मा दे रूप च। कौन आया? परमात्मा आया तुहाडे अंदर आत्मा दे रूप च। हुण एक गल दा जवाब दिओ कि तुसीं मिट्टी सी, फिर परमात्मा आया तुहाडे अंदर आत्मा दे रूप च, तुहाडे नाल जुड़िया और तुसीं इंसान हो गए। बोलो समझदे हो कि नहीं? फिर तुसीं की हो गए? बस एक गल दा सानूं जवाब दो कि परमात्मा तुहाडे नाल जुड़िया किस वास्ते जुड़िया? दुखी होने वास्ते, रोण वास्ते, हाय हाय करने वास्ते?
ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਨੀ ਆ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ? ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਜਾਵੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪਾਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੋਂ ਮੇਂ ਨਾ ਦਿਖਾ। ਕਦੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਆਈਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ? ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਦਰਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰੱਬ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੇਲੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ, 12 ਵਜੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, 1 ਵਜੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, 2 ਵਜੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਲਕੋ ਬੱਚਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆ ਰੋਣੇ ਰੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਠਿਸ ਠਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਹੀ ਬਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਹੱਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੱਸੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ, ਅੱਧੇ ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਰਾ ਸਭ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਖਾਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਲ ਵੀ ਬਿਤਾਏ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 364 ਦਿਨ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੇਸੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੇਸੂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹਾ ਲੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 364 ਦਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਆਣ ਦਿਓ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਆਣ ਦਿਓ, ਪੀਜ਼ੇ 버ਗਰ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਜਾਣ?
माँ बाप चाहे दुनिया ते चाहे चले भी गए हो, यही चाहते मेरे बच्चे सदा। सो माँ बाप नूं याद भी करना, किसी गल नूं याद भी करना तो खुशी नाल याद करिए, समझदे हो कि नहीं। इसलिए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਵਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। बोलो समझते हो कि नहीं। हुण फर्ज करो एक घर दे विच शादी है, हुण खुश होने का मौका नच सकते हैं, पर काश कुड़ी दी दादी जींदी हुंदी, कुड़ी दा दादा जींदा हुंदा, इहनूं सोच के रोई जाइए। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ जींदा हो जाना, ਤੁਸੀਂ अपनी खुशी भी खत्म कर ले। शुक्र करो ਉਹ ਜਿੱਥੇ भी है खुश है, ਅਸੀਂ भी आनंद ਲਈਏ। सो एक मिसाल दे रहे हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कि जिंदगी जिदा ही दसीदा कि कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोना क्यों। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ ਘੜੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 100 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ खुशी चाहिए है तो खुशी अपने आप नहीं आनी, वो खुशी मैनू लियानी पैनी है। समझते हो कि नहीं। बंदा कहता मैं खुशी चाहता तो खुशी ना बाहरों आना किते पंडाल च, समझते हो कि नहीं। इत्थे सोचो, अपना ध्यान खुशी वाल रखो, अपना ध्यान आनंद वाल रखो, क्योंकि जिधर तुहाडा ध्यान होना सुरती होनी है उही चीज़ तुहाडे जीवन च आनी है कि नहीं। हुण तुसीं खुशी की गल कोई सोचो, देखो तुहाडे चेहरे ते अपने स्माइल आ जानी, किसी ने पूछना क्यों हस रहे हो, बस कोई गल याद आ गई खुशी की, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦੋਸਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ कि मैं गिर गया सी, मेरे दोस्त ने मैनू गिरे नू उठाया तो मेरा हाल चाल पूछया। तो वो साथी कहने लगा कमाल दी गल है, जदों तेरे चपेड़ मारी तू रेत ते लिखिया, तो हुण मैं तेनू उठाया तो तू पत्थर ते खुरच के लिखिया, खुरच के समझदे ना, पूरे रगड़ के मिटा ही ना पाए। तो उन्हें कहते ये राज है इहदे च, रेत ते मैं इसलिए लिखिया कि पानी दी लहर आनी और मिट जानी है, क्योंकि ये गल दुख वाली है, और तू मैनू गिरे नू उठाया ये गल खुशी वाली है। इहनू पत्थर ते इसलिए लिखिया ताकि जद भी पढ़ा मैनू खुशी होवे कि मेरे दोस्त ने गिरे नू उठाया सी। सो ये साडे ते है, ਅਸੀਂ फिर कहांगे कोई तुहाडे नाल दुख वाली गल करदा है ना, इधरों सुनो आ चली गई, भुल ही गया मैं किसने की किया, क्योंकि ਜਿਹੜੀ चीज़ मैनू दुख देने वाली ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਇੱਕ ਬਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡੰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਆਹ ਬੋਲ ਵੀ, ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਿੱਛੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, समझ लिया कि नहीं। पहले मुस्कुराओ फिर, क्योंकि मुस्कुराते चेहरों में ना दिखा तो पत्थर की मूरत में क्या दिखेगा। मुहब्बत की नजरों से देख फिर जर्रे जर्रे में खुदा दिखेगा। जो प्रेम नाल देखांगे ना, क्योंकि जिन प्रेम कियो
ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਿਰੇ ਉੱਠ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਹੱਸ ਪਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਹੀ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਬਰੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ जब दुख जाहिर हो, जब दुख जाहिर हो तो उसके दिल को खुशी होती है। कहते सच्चा इश्क इनू कहते हैं कि जे ओदे जीवन च दुख भी आवे ना तो वह अंदरों हमेशा खुश ही रहता है। जरा हुण गौर करना, ताही तो दसिया क्योंकि तबरेज की चमड़ी भी लाई गई पर उन्हें चेहरे ते की सी। पर कई बार बंदा कह दिंदा है कि मैं रब नूं इश्क बड़ा करदा है, पर माड़े जीवन च दुख आवे तो बंदा दुखी होकर बह जाता, रब्बा मैनू क्यों दिता, मैं तो तेरा नाम लैण वाला है, मैं तो तेनू याद करने वाला, मैं तो तेरी भगती करने वाला, मैनू दुख क्यों दे रहा है। तो फिर कहांगे कि दुनिया इम्तिहान लैंदी है, इंसान इम्तिहान लैंदा है तुहानू गिराण वास्ते, पर रब तुहाडा इम्तिहान लैंदा तुहानू उठाण वास्ते, तुहाडे जीवन नू बेहतर बनाउण वास्ते। बंदा कहंदा ने इम्तिहान लो, परख के देखो भाई, इनू गिराओ थल्ले, इदां दीयां मुश्किलां खड़ियां करोगे इनू गिराओ, पर रब कहंदा ते इम्तिहान लै तो जे पास हो गया तेनू वो रुतबा देना है कि पूरी दुनिया दे के सिर झुकाए, क्योंकि रब दा इम्तिहान हमेशा उठाण वाला हुंदा है। तो दुनिया हमेशा गिराण की कोशिश करती है, ताही तो श्री गुरु रविदास जी ने भी की किया कि नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, के नीवियां नूं उच्चे करना रब दा काम है, रब दे प्यारियां दा काम है। और ओनू फिर परवाह नहीं हुंदी जिहड़ा ओहदे रास्ते ते चलदा है, फिर जैसा भी होवे, क्योंकि परमात्मा ना जाति देखदा ना धर्म देखदा है, वो तो इंसान दे कर्म देखदा है कि जे इंसान दे कर्म अच्छे है तो फिर कहंदे ना गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे, क्योंकि श्री गुरु रविदास जी ने किया है कि रविदास जन्म के कारणे होत ना बहु नीच। कहते जन्म नीचे घर लैन ना कोई नीच नहीं हो जाता, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म का कीच, कि जदों कर्म गंदे करांगे, कर्म बुरे करांगे तो साडे वो कर्म ही सानू गिराण वाले हुंदे आ, नीच बनांदे आ। नहीं तो जन्म नाल कोई उच्चा या नीवा नहीं हुंदा। अगर तुहाडी करनी उच्ची है तो तुसीं जिस घर च भी हो ना, जिद्दां दस्सिया रब दी नज़रां च उच्चे हो जांदे हो। इसलिए फिर आ जाओ लास्ट पॉइंट ते कि जदों जीवन च दुख जाहिर होवे तो जिहड़ा सच्चा आशिक हुंदा है, कहंदे निशानी है उहदा दिल मुस्कुरांदा है, वो अंदरों खुश हुंदा है। क्यों मुस्कुरांदा है? फिर गल कवांगे कि जीवन च दुख आवे तो दुखां नूं देख के किहड़ा बंदा मुस्कुरा सकदा है? उही बंदा मुस्कुरा सकदा है जिन्हों ये विश्वास होवे कि हर दुख चों कड्ढण वाला, हर दुख नूं खत्म करन वाला, हर दुख तो बचाण वाला मेरा मालिक मेरे, तो फिर मैं दुखां तो की डरना, फिर मैं दुखां दी परवाह की करनी। तो जे इंसान दुखां नूं देख के डर जावे, दुखी हो जावे, तो फिर इसदा मतलब ये सच्चा आशिक नहीं है, क्योंकि इश्क नहीं डरदा मौत कोलों, भावें सूली चढ़ना पै जावे, नच नच के यार मना लैंदा, भावें कंजरी बनना। इस करके ना ये जिहड़े सच्चे आशिक हुंदे दुखां दी परवाह नहीं करदे, उन्हें जीवन च दुख जाहिर भी हुंदा, जाहिर होने मतलब सामने भी आ जावे तो उन्हां दिल खुश हुंदा है। वो कहंदे परवाह ही कोई नहीं, ये दुखां तकलीफां दी चिंता ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं, क्योंकि अपने अंदर देखते हैं कि साडा दिल किहदे नाल लगा है, असीं इश्क किहदे नाल करदे हैं, मुहब्बत किहदे नाल करदे हैं। और जिहदे नाल मुहब्बत करदे ना, जिहड़ा साडा महबूब है, अगर उहदा साथ है तो उहदे कोल हर मुश्किल दा हल है, क्योंकि हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मुरशद दे आई।
ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਵਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਬਚਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ कि जब जिंदगी की महफिल में प्रेम और विश्वास आते हैं, जब जिंदगी की महफिल में प्रेम और विश्वास आते हैं, तब उस महफिल से दुख दर्द डर और चिंताएं उठकर चले जाते हैं। कहते ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਦੇਖਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਨਿਕਲੋ ਕਿਤੇ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜੇਬ ਲੁੱਟ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੜੇਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਡਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਡਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਰਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਰਵੇ, ਫਿਕਰ ਰਵੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰਵੇ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਜਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਆशिक वो है कि जिसके दिल में महबूब के सिवा और किसी चीज की तलब ही ना रहे। ये है सच्चा आशिक। ये सच्चे आशिक की निशानी है कि दिल दे विच एक महबूब तो सिवा किसी होर चीज की तलब, तलब का मतलब समझते ना, एक तड़फ, एक पान दी एक प्यास हुंदी है जेड़ी, क्योंकि तलब का मतलब होता है इच्छा। वो कहते किसी होर चीज की इच्छा ही ना रहे, क्योंकि कहते ना दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। कि अगर अपने दिल के कमरे नू साफ करके पूरी तरह खाली कर देगा तो फिर ही परमात्मा आके बैठेगा। तो जे दिल दे विच होर ही कचरा इकट्ठा किया होया तो फिर परमात्मा उत्थे कदी आएगा ही नहीं। इसलिए सच्चा इश्क किहनूं कहंदे है कि जीवन च दुख आवे तो दुखों की परवाह नहीं करता, अंदरों खुश ही रहता। कोई नहीं आया दुख संभाल लवांगे, क्योंकि जिदा दसिया इंसान विश्वास रखे मेरा मालिक मेरे। और सच्चा आशिक कि जिहदे दिल च महबूब तो सिवा होर किसी चीज की तलब होवे ही ना, इको ही तलब होवे अपने महबूब दी, अपने मालिक दी, परमात्मा दी, कि बस मैनूं वो चाहिदा है। पर अज इंसान ये परमात्मा नाल प्यार भी करता, पता क्यों करता है? रब्बा मैं तेरे नाल प्यार करदा हां, मेरा आ काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, मेरा आ मसला हल कर दे। अज बंदा रब नूं भी प्यार रब करके नहीं करता, अपनियां दातां करके करदा कि मैनूं ये दात दे। क्योंकि तां ही कहंदे कि जिन्हां नूं दाता प्यारा है वो प्यारे ने उस दाते नूं, जो दाता केवल मंगदे ने दे दाता टाली जांदा है। कि दाते दे घर दा नियम है कि जिन्हां नूं दाता प्यारा है ना, कि मैनूं दाता चाहिदा है, फिर दाता भी उन्हां नूं प्यार करदा है। पर जिहड़े दाता ही मंगदे है कि मैनूं आह दात दे दे, दिंदा उन्हां नूं भी है, पर उन्हां नूं दात दे के तोड़ दिंदा कि जा भईया दात लै तां चला जा। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण फिर कहांगे जे दाता मिल सकदा है तो फिर दाता पिछे जाके अपनी जिंदगी क्यों गवाणी? फिर तां मंग लईए वो दाते नूं। इसलिए जिन्हां नूं दाता प्यारा है वो प्यारे ने उस दाते नूं, जो दाता केवल मंगदे ने दे दाता टाली
ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਢਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਰਹਿਮਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਉਹ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। फील करो, फिर तुहानू वाकई लगेगा कि मैं क्या रहमत आ गई, तो रहमत आ भी, बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि बंदे ने कहना बोलने ਨਾਲ रहमत आ जाएगी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਵਾਂਗੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੈਸਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਸ਼ਾ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਕਦੀ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਜੈ ਕਰਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।